إخواني الأساتذة أعزائي التلاميذ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ الأولى بكالوريا. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غتكون مخصصة للجزء الأول من لا سين 12 ديال أنتيغا. دونك غادي نحاولو ندير واحد القراءة مع الشرح ديال هاد لا بروميير بارتي. لكن قبل ما نبداو تنبغي نوجه واحد التحية لرجال هاته القلعة العتيدة اللي هي ثانوية الخوارزمي، إداريين، أساتذة وتلاميذ. هذه المؤسسة التي لطالما تخرج منها العديد من الأطر المغربية، والتي كان اسمها جد متألق في الوطن الحبيب. ثانوية الخوارزمي اللي كانت واحد الوقت مكتبة 17 على ما أظن 1014 ثانوية، دونك كانت هي مكلاسية رقم 17. نتمنى عودة التألق والمجد لهذه القلعة ونبدأ على بركة الله. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la première partie du face-à-face entre Antigone et Créon. Le face-à-face est la scène la plus importante في Antigone. علاش la plus importante? Parce que c'est la scène où on va voir les protagonistes et les antagonistes en même temps. Donc c'est une scène où il y a d'un côté les personnages les plus importants, les Antigone et Créon, ou ils sont des antagonistes, yani des adversaires croissants. Qui fait que la scène, bien sûr. Alors Antigone, donc نرجعوا شوية للوراء. Antigone est sortie une deuxième fois à l'aube pour enterrer son frère Polynice, malgré l'interdiction du roi. Elle est sortie à midi, يعني في واضحة النهار. Les gardes l'ont arrêté et emmené devant le roi Créon. Alors, Mlichev Créon, il croyait que c'était une erreur. شافهم شادين وداير لها لي منوط ويقول لهم lâchez cette fille. شناها في لا سين 11. لكن أنتيغون ما غادي ترددش وغادي تعترف بأنها خرجت لا بروميير ou la deuxième fois. Donc, Antigone اعترفت, il a avoué qu'il est sorti la première et la deuxième fois pour enterrer son frère. Il nous a même donné des informations sur ce qu'il a utilisé. في الأول استعملت la petite pelle واحد البالة صغيرة, وفي la deuxième tentative استعملت ses mains. Donc Antigone تشدات جابوها اعترفت الكريون. كريون غادي يقول le page petit conduit ses hommes à côté et qu'il reste au secret. يعني غادي يبقى هو وياها راس فراس. هذه اللي تنسميوها لو فاس ا فاس, وجها لوجه. alors ملي تنقولوا لو فاس ا فاس يعني تنعنيو جوج ديال الاشخاص ماشي جنب لي جنب. دونك كاين الفرق ما بين كوت ا كوت جنب لي جنب, وكاين فاس ا فاس يعني في وضعية خصوم. alors بقى Créon, donc les gardes sont sortis précédés par le petit page. Créon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Donc la didascalie هذه bien sûr présente les deux personnages en tant que adversaires. شكون اللي غادي ياخذ الكلمة الأول؟ Créon. قال لي avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un؟ إذا هذا سؤال. قالت لي non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. سؤال تاني.
tu es bien sûr واش انتي متاكده قالت ليه وي. نضربكم علاش طرح عليها هاد 3 الاسئله باش نفهمو خصنا نشوف واش غادي يقول لها من بعد. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces 3 hommes. إذا بان لينا دابا بالوضوح علاش كريون طرح هاد الأسئلة. بغا يتأكد بأنهم ما كاينينش شي شهود أخرين. إلا كانوا عاد 3 القضية سهلة، غادي نغبى باباهم والقضية ونطفيو القضية ولا نضمسو القضية. دونك هنا شنو تنعرفو؟ Crayon veut étouffer l'affaire. Crayon veut étouffer l'affaire. شنو étouffer l'affaire؟ يعني بغا يخنق القضية بحال باقا صغيرة، باقي ما فاش عباد الله. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Antigone؟ طلب منها باش تكذب. Tu vas rentrer chez toi, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier, ta nourrice dira comme toi, et je ferai disparaître ces 3 ans. Donc, كاين شي حوايج اللي أنتيغون غديرها هي غتكذب، غتقول لهم أنا مريضة وما خرجتش وهادي وهادي، وهو شنو غادي يدير؟ Je ferai disparaître les 3 ans. Il compte tuer les gardes. علاش بغى يغبر؟ علاش بغى يقتلهم؟ لحقاش هما الشهود الوحيدين. Ils sont les seuls témoins. كنشوف معايا أنتيغون اش قالت لي؟ Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. هنا تنكتشفوا أنتيغون اللي تنعرفو من الأول كي دايرة. أنتيغون تيتو، عنيدة، داكشي اللي فراسها هو اللي غادي يكون. الوغ ملي قالت جو ريكومونسوري يعني رفضات لا سوليسيون دو كريون بور لا سوفي. هو بغى يعتقل لنا حاصلة ولكن أنتيغون ما قبلاتش. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai يعني غنخرج المرة الثالثة وغنخرج المرة الرابعة. إذا كريون فشل فاش؟ في الخطة الأولى. وتنلاحظوا بأن لا بروميير استراتيجي لي تري كورت. علاش تري كورت؟ لأن كريون كان غالط، تيحسب واش كلمة ولا جوج اللي غادي يقول أنتيغون وغادي تقول لي صافي غالي والله ما تليت نعاود. Donc Antigone, il a découvert une Antigone tout à fait têtue, obstinée, entêtée. Donc لاحظ معايا un silence, il se regarde. حنا دايما باقيين في لا سيتياسيون ديال l'affrontement, المواجهة، le face à face. Donc هاد لا ديداسكالي تتأكد بأن باقيين حنا في المواجهة. un silence, il se regarde. إلا قلنا il se regarde يعني راه وجها لوجه. هنا justement on va voir que Crayon va changer de stratégie. غادي يولي غادي يستعمل خطة أخرى. ما بقاش داك كرايون الخال غادي ينوض دابا الملك هو اللي غادي ينوض. قال لها pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère؟ هنا il pose des questions. ولكن هاد لي كيسيون ديال لا دوزيام استراتيجي ماشي هما لي كيسيون ديال لا بروميير استراتيجي. غنشوفو علاش. قال لها pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère؟ علاش حاولتي تدفني خوك؟ اش قالت لي هي؟ je le devais، من واجبي. قال هو je l'avais interdit. دونك هاد لا ريبليك ديال أنتيغون ولا ريبليك ديال كريون تتزيد تتعاود تذكرنا بأنه كريون et Antigone sont des adversaires. دونك إلا زدنا عليها un silence il se regarde وزدنا عليها les répliques تتأكدوا بأن كريون et Antigone sont dans un affrontement, dans un face à face. Antigone doucement. Bien sûr, calme, شوية. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. علاش بغات تدفن خوها؟ باش الروح ديالو ترتاح. Alors ها هي قالتها ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. هاد لا كرويونس، هاد الاعتقاد كان في لا غريس أنتيك. يعني الإنسان إلا ما دفناش الروح ديالو تتبقى تايهة. Si mon frère vivant était rentré harassé. Alors harassé هي fatigué. harassé هي fatigué. كل خويا دخل عيان من سمو كنت غادي نحيد ليه صباطو. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais
Je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. هادو كلهم des devoirs de la fille à l'égard de son frère. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. بغينا نفهموا achevé sa chasse. سهلة. هنا c'est une figure de style بالضبط c'est l'euphémisme التخفيف. Alors باش عرفنا achevé sa chasse il est mort غادي نشوفوا la suite. قالت ليه il rentre à la maison ou mon père شكون هو mon père هو أوديب فين هو مات. ma mère شكون هي ma mère هي جوكاست فين هي ماتت. شكون هو إتيوب c'est le frère فين هو مات. donc Polynice est mort. ils l'attendent il a droit au repos يعني محتاج لراحة الروح ديالو خصها ترتاح. c'était un révolté un traître tu le savais. traître هي خائن. donc Créon يعتبر Polynice خائن. tu le savais. c'était mon frère. Les deux répliques rappellent que Créon et Antigone sont des ennemis, sont des personnages opposés. Tu avais entendu proclamer l'édit. غتقولي شنو l'édit هو la loi. واش كنتي على عين بالقانون اللي تمنع l'enterrement de Polynice. Alors au carrefour, tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. هل كنت على عين بأنه القضية ممنوعة. l'enterrement de Polynice ممنوع. اش قالت لي Antigone. oui يعني راه كنت عارفة. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Une autre question. Alors, Créon veut s'assurer que Antigone était consciente de son acte. بأنها كانت واعية شنو تدير. قالت لي oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. c'est une explication de Créon. هو تعتقد بأن أنتيغون دات داكشي لأن عارفة بأنه ما غتعاقبش بأن هي أميرة بنت ملك و bien sûr الخطيبة ديال le futur roi. Antigone. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, il y a bonne, khadima, en train de faire sa vaisselle, la vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit ou la loi, j'aurais essuyé l'eau grâce yassal, le même de mes bras et je serais sorti avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Créon là, ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce et la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. أنا كنت متأكدة بأنه ما يمكنش ما نقدرش نقتلك لهذه الأسباب. Vous vous trompez, j'étais certaine que vous me feriez mourir au contraire. بالعكس أنا متأكدة بأن غتقتلني. Créon la regarde et murmure soudain. Donc لاحظ معايا هنا Créon va faire une tirade. Donc اش هي une tirade هي une longue réplique يعني Créon غادي يهضر بزاف ودائما في Antigone خصنا نقولوا علاش كاينه لا tirade. Alors il y a toujours une raison derrière la tirade. هنا Créon il est en colère. علاش en colère? Parce qu'il a vu, il a remarqué que Antigone a l'orgueil d'Oedipe. تتشبه لباها. عند الكبرياء ديال باها. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. وهنا نقدروا نقولوا tu es l'orgueil d'Oedipe ou tu as l'orgueil d'Oedipe. يعني تتشبه لباها بزاف. Oui, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. يعني بحالكم بحال باك. حتى حاجة ما تتخلعكم. Et cela te paraissait un dénouement,
dénouement هو نهاية, une fin. Tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'est trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Là, justement, Crayon parle d'une manière négative et dévalorisante de Oedipe et de sa famille. علاش? Parce qu'il est en train de s'attaquer à l'idéal que constitue Oedipe pour sa fille. Antigone بغات تكون بحال باها. إذا باها هو القدوة ديالها. C'est un exemple. Et Antigone, bien sûr, veut faire comme son père. Donc, Crayon Schneider, il va s'attaquer à l'idéal que constitue son père. C'est-à-dire, et il va même désacraliser le mythe. هذاك le mythe غادي كما تنقولوا déjà غادي يجرجروا في الارض غادي يهينوا. Et tuer votre père et coucher avec votre mère et apprendre tout cela après avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein? Le breuvage, c'est le poison. Les mots qui vous condamnent. Donc, les mots qui vous condamnent, yani Antigone, comme son père, croit en des mots. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Donc là, c'est l'évocation du mythe d'Oedipe, d'une manière dévalorisante, voire méprisante. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Révolus, terminé. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. هنا justement Crayon تيحاول يقارن راسو مع Oedipe. قال لها moi je m'appelle seulement Crayon. Dieu merci. هاد seulement يعني أنا ماشي بطل أنا إنسان عادي. J'ai mes deux pieds par terre. هو قالها. J'ai mes deux pieds par terre يعني رجلي فوق الأرض. يعني إنسان واقعي. Un homme réaliste. أنا إنسان واقعي. يعني وكريون Oedipe كي كان. C'était un aventurier مغامر. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches. هذه تيقصد بها modeste, متواضع. إذا Crayon كي داير. Il est réaliste et modeste. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, j'ai décidé, قررت, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer à m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce mot un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure. Ce n'est même pas une aventure parce que Oedipe était un aventurier, Mohamed. C'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle. Regardez l'image qu'il a de son métier. C'est un métier qu'il n'aime pas. Comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager crasseux, yamousrsal, dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient et je ne m'en irai pas pour si peu regarder ta tente sous le nez et me mettre à confronter les dates. Confronter et à comparer au qarin. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel. Alors, chez Hajel pathétique, il est triste. Les malheurs personnels. Ma petite fille, il a été à elle, il lui prend le bras. Là, justement, la tirade, on remarque que Crayon utilise deux façons différentes pour se comporter avec Antigone. Il est à la fois tendre et dur. Donc, il parle à la fois en tant que roi ou en tant que oncle. حنين وقاسي.
Donc, ma petite fille, il a été à elle, il lui prend le vent. Alors, écoute-moi bien, là, m'a été dit, tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans. Il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Il la regarde souriant. Donc, le sourire, c'est pas un vrai sourire, c'est un sourire moqueur. تضحك يسخر منها ماشي تضحك معها تضحك عليها. Te faire mourir, tu ne t'es pas regardé moineau. Alors moineau هنا يجويشة, c'est une métaphore. Tu es trop maigre, grossis un peu plus tôt pour faire un gros garçon à Emma. لاحظ معايا هنا. Crayon utilise toute sa supériorité. تهضر معها بتعالي, تهضر معها من الفوق. علاش؟ En tant que donc il y a la supériorité en tant que roi, la supériorité en tant que oncle ou la supériorité en tant que père d'aimant, la supériorité en tant que chef de famille. Grossis un peu plutôt pour faire un gros garçon à aimant. Thèbes en a besoin plutôt que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Hna, donc la phrase, bien sûr, en rouge, hna, c'est un ordre atténué, ou un ordre, ولكن مخفف. Allez, va, et ne me foudroie. Hna, le verbe foudroyer. جيت من لا فودر هي الصاعقة. إذا قال لها ما تصعقينيش بديك الشوفة. أنتيغون تتخنزة فيه. La colère, تتشوفيه بواحد la colère. Et ne me foudre, donc là c'est une métaphore. Et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, bien il y a très prosaïque, ou prosaïque il y a banal, futile, تافه. Mais je t'aime bien tout de même, à la tendresse Tani, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone ne répond pas, elle va sortir, il l'arrête. لاحظ معايا, après tout ce discours, اللي هو la tirade, Antigone ne répond pas par des mots, et au باش par les gestes. شنو دارت؟ Elle va sortir. كيفاش elle va sortir? Ça veut dire qu'il n'est pas convaincu, ما مقتنعش, باغا تخرج تفن خوها. Donc, Antigone ne parle pas avec des mots, mais avec des gestes. يعني كاع ديك الهضره اللي دار كرايون يمشي يعاود لراسو. وهنا في هذا لا تيغاد بيان سور تنلاحظوا كاين جوج ديال لي توناليتي. كاين لا توناليتي ايرونيك, علاش؟ parce qu'il se moque d'Oedipe et de sa famille, ou كاينه la tonalité tragique parce qu'il évoque le sort tragique d'Antigone. Te faire mourir. Alors, Crayon, Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu? Par là. Fin de radio. Bon, là, il lui pose cette question. Antigone s'est arrêtée et lui répond doucement, sans forfanterie. Alors, la forfanterie, il y a l'orgueil, العجرفة. Vous le savez bien. لاحظ معايا واحد القضية اللي مهمة وبغيتكم تنتبهوا ليها. هي هاد le silence. Le silence, le face-à-face, annonce la fin d'une stratégie et le commencement d'une nouvelle stratégie. Donc, Crayon, حاول avec une première stratégie, ما نجحش, il passe à une deuxième stratégie. ما نجحش, ودابا c'est la troisième stratégie. لاحظ معايا مزيان, قال لك un silence. Donc, وقتاش ما كاين le silence, alors c'est la préparation d'une nouvelle stratégie. Ils se regardent encore debout l'un en face de l'autre. يعني le face à face باقي ما تسالاش. Alors Crayon murmure comme pour lui. Quel jeu joues-tu? هاد الجملة خطيرة وخصنا نوقفوا عليها. هذا سؤال. Quel jeu joues-tu?
إلا ترجمناها للغة العربية غتبان مزيان اش هاد اللعب كتلعبي. اش قالت لها أنتيغون؟ ما تلعبش الشريف، ما تلعبش. الوغ هنا جوستومون شنو اللي ممكن نقراو من وراء هذا السؤال ومن هذا الجواب؟ هو أن كريون تفاجأ بواحد الشخصية اللي ما عمرو كان تعتقد عند أنتيغون. اكتشف واحد الشخصية اللي هي جديدة. كيل جو جوتو؟ وهنا جوستومون تنتفكرو داكشي اللي قال لنا لو برولوغ في الأول. Elle pense qu'elle va mourir et qu'il va surgir soudain de la jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux. Donc أنتيغون كان ديما واحد لو بيرسوناج مارجيناليزي مهمش، ما تيديها فيه حد، ما تعطيش أهمية. وإذا به اليوم تتخرج ليه من الجن اللي قال لها كيل جو جوتو؟ أشكون انتي؟ ما عرفتكش. قالت لي جو نو جو با، ما تلعبش الشريف. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté je serais obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, je tiens de la folie. La folie l'enterrement de Polynice. بالنسبة ليه c'est une folie. إذا أي حاجة تجي أنتيغون حماق. J'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Et là, تنشوفوا بين كريون pose deux conditions à أنتيغون. طرح عليها جوج ديال الشروط باش يعتقها. الأول قال لها si tu te tais maintenant. أول شرط خصها تسكت. الشرط الثاني ما باقيش خصها تخرج تدفن بولينيس. الوغ قال لها دونك نعاود، قال لها دو كونديسيون باش نعتقك خصك تحضرني جوج ديال الشروط. si tu te tais هنا سي لو فيرب se taire هي تسكتي، و si tu renonces اشني هي رونونسي؟ هي laisser tomber، تتخلي تتراجعي على هادشي اللي تديري. j'ai une chance de te sauver. لأن كريونش بغا دابا لحد الآن ما بغا يعتقها. mais je n'en aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? باش جاوباتو هي il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. alors ملي قالت لينا هنا il faut باش فكرتنا بأنه c'est un devoir، واجب عليا. اش من واجب هذا؟ c'est un devoir fraternel ولا familial، واجب أسري، واجب أخوي. il faut que j'aille enterrer mon frère. علاش؟ لأن mon frère j'ai un devoir envers mon frère que ces hommes ont découvert. découvert هي عراو، لأن داكشي اللي غطات عقبو حيدوه. اش قال هو؟ tu irais refaire ce geste absurde. شنو هو لو جيست ابسورد؟ هو لونتيرمون دو بولينيس. دونك بالنسبة للكريون هاد لو جيست ما عنده حتى شي معنى. c'est un geste absurde، عبثي، ما عندوش insensé. il y a une autre garde autour du corps de Polynice et même si tu parviens، alors parvenir هي réussir، وحتى كاع إلا نجحتي وتوفقتي à le recouvrir encore on dégagera son cadavre، tu le sais bien. que peux-tu donc sinon t'ensanglanter؟ alors ensanglanter فيها هاد le verbe فيه le sang، يعني غادي توسخي يدك بالدم، تلطخي يديك بالدم. encore tes ongles et te faire prendre. اش قالت لي هي؟ rien d'autre que cela je le sais mais cela du moins je le peux. هادشي اللي نقدر عليه. il faut faire ce que l'on peut. tu crois donc vraiment toi à cet enterrement dans les règles؟ هنا justement Créon s'attaque à l'argument religieux. لأن أنتيغون قبيلة في الفلسفة واش قالت ليه؟ قالت ليه ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Et je peux vous dire que à partir de cette stratégie عاد بداو les arguments. donc في la première stratégie ou في la deuxième stratégie ما كانوش les arguments، كانوا عاد des ordres
ou des conseils, هنا غادي يبداو vraiment les arguments. Gélia, tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours si on ne jette pas sur le cadavre un petit peu de terre avec la formule du prêtre. Tu leur as déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués et courtants, يعني تيديروا ديك الصلاة ديالهم دوك الحركات ديالهم بسرعة avant l'élément donc bâclant ce mort pour en prendre à un autre avant le repas de midi. Là, il essaie de décrire d'une manière dévalorisante ce qui se passe lors de l'enterrement. Est-ce que tu es Antigone? Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là couché, dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire et de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire. La première métaphore. وعندنا deuxième métaphore. وعندنا troisième métaphore. Les trois métaphores définissent le rituel de l'enterrement. L'enterrement, c'est vraiment. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire. Donc l'enterrement, بالنسبة ليه هو بحال شي passeport dérisoire باش نمشيو واحد العالم لواحد العالم. Ce bredouillage en série. Le bredouillage هما دوك les paroles incompréhensibles. صلوات على الموتى تدوز دايما بلا لونغ لاتين. وقليل اللي تعرف هذه اللغة، إذا انت عاد تسمع تخريق هضرة مخربقة. Ou cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait mal joué. Donc شنو يقصد بلا بونتوميم؟ هو واحد الوقت خلال مراسم الدفن كلشي تيسكت وتيبدا يتحركوا بصمت بحال شي مسرحية صامتة. بونتوميم. دونك هنا عندنا 3 métaphores. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non. Non. Ni pour les uns, ni pour ton frère. Pour qui alors? Antigone va changer de raison, de but. Pour personne, pour moi. Donc Antigone d'abord ولات بغات دير l'enterrement de Polynice ماشي شي حد اخر ولكن ليها هي. Donc c'est un but personnel. كيفاش؟ Crayon la regarde en silence. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as l'air d'un petit gibier pris. Là, bien sûr, c'est une métaphore. Le gibier هو داك الطرائد اللي تنصيدو الحجر السمان عنب وداكشي، وأنتيغون تشدات وتتشبه شي في الوضعية ديالها بحال شي حجلة ولا سمانة شداتها النشوة. Ne vous attendrissez pas sur moi, faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire, mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Crayon غادي يزيد عندها se rapproche. Je veux te sauver, Antigone. بغيت نعتقك Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela vous ne le pouvez pas. تقدر على كل شيء إلا هادشي. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Alors, عندنا هنا 2 verbes contraires. sauver هي تعتقني، وشنو هي contraindre؟ هي ترغمني. فتقدر لا تعتقني لا تبزز عليا شي حاجة. Orgueilleuse petite Oedipe. Donc Créon ne peut pas oublier que Antigone est une fille orgueilleuse comme son père. Vous pouvez seulement me faire mourir. الحاجة الوحيدة اللي تقدر ديرها هي تقتلني. Vous pouvez seulement me faire mourir.
Et si je te fais torturer, je t'ai torturé, pourquoi? Pour que je pleure et que je demande grâce. Alors la grâce, ouais, le pardon, l'afou. باش تعذبني ونقول لك عافاك سمح لي, pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après quand j'en aurai plus mal. لاحظ معايا, Antigone est toujours têtu. Il est toujours déterminé à faire son devoir. Je recommence après. L'entêtement d'Antigone باقي constant. Quand j'en aurai plus mal, Créon lui broie le bras. Le geste peut paraître banal, ولكن بالنسبة لنا حنا ماشي banal. علاش؟ Créon تقاداو ليه لي زارغيومون, خصو يقنعها, غادي يدوز دابا للعنف, la violence. Créon lui serre le bras. Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon. Donc, mauvais, عندنا لاحظ معايا l'antithèse, عندنا mauvais ou bon. Et tu le sens, mais n'en profite tout de même pas, petite peste. واحد لا métaphore اللي مهمة بزاف في أنتيغون. Petite peste, شنو هي لا peste؟ هو الطاعون. وشنو هو الطاعون؟ هو مرض معدي. علاش قال لها petite peste؟ حنا غادي نشوفو علاش. غادي يقول لها petite peste لأن أنتيغون في الأول غادي تكون بوحدها وغادي وتتعادي في الآخرين. يعني المرض ديالها غادي يعادي إسمان, غادي يعادي إيما. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran. Alors, tyran, تقول غالبا المستبد, ملك مستبد. Il aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue. Alors, هنا غادي نفكرها بوسائل التعذيب اللي تيديروا. arracher, donc ملي تيكون شي معارض إما تنحيدو ليه اللسان ديالو, arracher la langue, ولا tirer les membres au tenaille. هاد tirer les membres au tenaille راه كانت وهي بشعة. كيفاش؟ كانوا تيشدوا واحد الشخص تيربطوا ليه اليد اليمنيه واليد اليسريه مع واحد العود, وتيشدوا اليد اليسريه الرجل اليمنيه اليسريه واليد اليسريه مع عود اخر, تيضربوا الخيل وتيقطع الانسان من الزديان لي توناي مفاصل وجيté dans un trou, يدفنها. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues. Narguer هي attaquer, تتهجم عليه. Tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite peste, petite furie? Alors la furiena, c'est un animal enragé. السؤال اللي تيطرح, شكون اللي قوي هنا, واش أنتيغون ولا كريون؟ Alors apparemment تيبان لك كريون هو اللي قوي, لأنه il est le roi et il est un homme robuste. Donc تيستعمل كل ما عنده في جهده ضد أنتيغون. الحقيقة غادي نشوفوها العكس. أنتيغون va se retourner contre كريون. أنتيغون غادي تنقلب عليه وغتولي هي اللي تهجم عليه وهو تيدافع. لاحظ معايا, هي بدات تسخن عليه. Lâchez-moi, طلق مني. Vous me faites mal au bras avec votre main. عجبو الحال. كريون qui serre plus fort. الله, لقيت باش غادي نضغط عليها. Non, moi je suis le plus fort comme cela. J'en profite. Antigone pousse un petit cri. Aïe! Crayon dans les yeux rit. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Tout simplement te tordre le poignet. الويليك يديك. يعني أبسط حاجة هو الويليك يديك. Te tirer les cheveux. نتفلك شعرك. Comme on fait aux petites filles dans les jeux. Il la regarde encore, il redevient grave, il lui dit tout près, je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres. Nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle tout de même, ce roi bafoué. bafoué. Il est ridiculisé. Yuhan, Antigone, قال ستتهين فيه. Qui t'écoute, ce vieil homme qui peut tout et qui en a vu tuer d'autres.
je t'assure, est d'aussi attendrissant que toi, et qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. يعني كريون تعاني فقط لأنه بغى يعتق أنتيغون من الموت, sauver, t'empêcher de mourir. Antigone, après un temps. Vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait plus mal. Je n'ai plus de bras. Je n'ai plus de bras, l'hyperwall. لأن أنتيغون باقي عندها يدي وقلت لي ما بقاتش عندي يدي. شنو المعنى ديالها؟ راه ما بقيت نحس بوالو. يعني Antigone n'a plus peur de souffrir, n'a plus peur de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir donc de cette première partie du face-à-face? Antigone est sortie une deuxième fois à midi pour enterrer le cadavre de Polynice. Les gardes l'ont arrêté en flagrant délit et l'ont emmené devant le roi Créon. Donc, flagrant délit, نوضحها لكم هي متلبسة, شدوها حية. Créon, devant le roi Créon. Cette dernière a tout de suite avoué. Voilà pourquoi Créon demande aux pages de les mettre au secret. Nous sommes déjà au nœud de la pièce. L'arrestation d'Antigone met Créon dans une situation embarrassante. Je dis embarrassante, il y a gênante. علاش؟ لأنه شكون اللي في وضعية لا يحسد عليها؟ واش أنتيغون ولا كريون؟ حقيقة كريون. لأن من جهة خصو يطبق القانون ومن جهة أخرى خصو يعتق أنتيغون. وهنا جوستومون لقينا واحد كريون اللي هو براسو انجوست. علاش انجوست؟ لأن القانون ديالو دابا هو ولا تيتحايل عليه. C'est un roi injuste. Dans une première tentative, Créon, en oncle, cherche à sauver sa nièce et étouffer l'affaire. Il lui propose de dire qu'elle était malade et qu'elle n'est pas sortie depuis hier. Il lui propose de mentir, mais Antigone refuse son aide car elle est déterminée, Azima, à accomplir son devoir. Les questions posées visent à s'assurer qu'il n'y a pas d'autres témoins. Il a l'intention de tuer les seuls témoins. Dans une deuxième stratégie, Créon se montre un peu plus dur et recourt à sa supériorité et à son autorité en tant que roi, oncle et chef de famille pour imposer sa solution, mais en vain. Ni sa dureté, ni sa tendresse n'ont été efficaces. Créon est donc en face d'une Antigone forte, courageuse, déterminée et inébranlable. L'affrontement ne commence réellement qu'après le deuxième refus d'Antigone. Ni son autorité royale, ni sa force physique ne peut contraindre Antigone à renoncer à son projet. Elle est consciente qu'elle est libre et qu'elle est puissante, contrairement à Créon qui ne l'est plus depuis qu'il a accepté le métier de roi. Antigone s'aperçoit que Créon est en train de faiblir et elle va se retourner contre lui. Dorénavant, il commence à se défendre des attaques d'Antigone. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. N'oubliez pas, حاولوا عفاك باش تابوناو ou bien sûr de laisser un commentaire باش القناة تطلع وتوصل le maximum des élèves de la première année parce qu'ils le méritent. هذه القناة تستحق أن تكون من الأوائل ومحتاجين للدعم ديالكم والسند ديالكم وحنا غادي نبقاو أوفياء في خدمتكم حتى الآخر حتى تنجحوا إن شاء الله وتألقوا وتوصلوا النتائج اللي تطمحوا لها. إلى اللقاء.